أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالآصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين सूरत वल मुरसलात मक्की सूरत है और 2 रुकू है। 29वें पारे की आखिरी सूरह मुबारक है और 50 आयात करीमात 40 पहले रुकू में और 10 दूसरे में।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت مبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کی ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورت والمرسلات نازل ہوئی۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں آپ کے دہنے مبارک سے حاصل کر رہا تھا۔ آپ پڑھ رہے تھے، ہم اسی وقت اس سورت کو آپ سے حاصل کر رہے تھے۔ آپ کا منہ مبارک اس سورت کے ساتھ ابھی تر و تازہ تھا کہ ہم پر ایک سانپ نے حملہ کر دیا۔ پڑھ رہے تھے تو اچانک ایک سانپ آ گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقتلوہا، اسے قتل کر دو۔ ہم جلدی سے اس کی طرف لپکے مگر وہ بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا نا تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، وہ تمہارے شر سے بچایا گیا جس طرح تم اس کے شر سے بچائے گئے۔ تم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، دونوں ہی ایک دوسرے کے شر سے بچ گئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1830، صحیح مسلم حدیث نمبر 2234۔ تو یہ اس سورت مبارک کی فضیلت ہے اور اس کا شان نزول ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورت والمرسلات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ نماز مغرب یہ آخری نماز ہے جو آپ نے مسجد نبوی میں جماعت کرائی، اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور اس کے بعد اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ تو آخری نماز جو نماز مغرب ہے، جو جماعت کے ساتھ آپ نے کرائی ہے، اس کے اندر اسی سورہ مبارک کی تلاوت کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما لو کہ کتنی اہمیت ہے اور کتنی شان ہے اس سورہ مبارک کی۔ یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ام فضل جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہ آخری صورت ہے سورہ والمرسلات، جو پیارے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے صحابہ کرام نے اس کی تلاوت سنی اور نماز تھی مغرب کی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 763، صحیح مسلم حدیث نمبر 462۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس سورت مبارک کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت اور شان ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، 5 قسمیں، اور یہ قسمیں ہیں ہواؤں کی۔ ہوا جو ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تیز چلے، آہستہ چلے، یا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، جس طرح بھی اللہ پاک کا حکم ہے، ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ تو 5 قسمیں کھا کے اس بات کا اعلان کیا مشرکین کے سامنے اور کفار کے سامنے کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان کو چلانے والی بھی ایک طاقت ہے اور ان کا نظام تم میں سے کسی کے پاس نہیں،
اللہ ताला के अलावा। ये तो आप सब मानते हो। काफिर और मुशरिक भी इस बात को तस्लीम करते कि हवाएं अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो ये 5 कस्में खाकर ऐलान किया कि जिस रब के इख्तियार में हवाओं का निज़ाम है वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा और क़यामत कायम होगी। ये चीज जब मानते हो तो अगली भी तस्लीम करो। ये कुफ्फार को और मुशरिकीन को दावत है। वल मुरसलाते उर्फा, सबसे पहला जो उन्वान और मौजू है इस सूरत मुबारक में वो है आखिरत के वाक़े होने पर मखलूक में से कई अशिया की कसमें, हवाओं की कसम है। वल मुरसलाते उर्फा, कसम है। इस वाव को कहते हैं वाव कसमिया। इसका माना होता है कसम। कसम है उन हवाओं की जो भेजी गई है उर्फा, लगातार, उर्फा लगातार, मुसलसल। फल आसिफात अस्फा, कसम है उन हवाओं की जो तेज चलने वाली है। आसिफात, तेज चलने वाली हवाएं जो आंधी की शक्ल में चलती है उसको कहा जाता है फल आसिफात अस्फा। फिर बहुत ज्यादा तेज चलने वाली हवाओं की कसम, अस्फा जो तेज चलती है। वन नाशिरात नशरा, कसम है उन हवाओं की, अन्नाशिरात जो फैलाने वाली है, नाशिरात फैलाने वाली, नशरा खूब फैलाना। वो फैलाते किसको है? बादलों को। हवाएं जो है बादलों को उठाकर फैला देती है। ये भी तीसरी कसम है। फल फारिकात फरका, फिर उन्हें फाड़ कर जुदा जुदा करने वाली हवाओं की कसम। फारिकात, फर्क का माना जुदा करना, अलग करना। हवाएं बादलों को फैलाती हैं और फिर अलग कर देती हैं। जहां अल्लाह पाक का हुक्म होता है वो बादलों को उठाकर वहां ले जाती हैं। फल मुल्कियात जिक्रा, फिर मुल्कियात उतारने वाली, जिक्रा नसीहत को। हवाएं देखकर इंसान गौर करे तो नसीहत हासिल होती है। कौन है इनको जो चलाता है, जो तेज करता है और आहिस्ता करता है। और एक ये भी इसकी तफसीर की गई है फल मुल्कियात जिक्रा, फिर कसम है जिक्र को उतारने वाले फरिश्तों की। बाद ने इसके फरिश्तों की तफसीर भी की है लेकिन ज्यादातर वही राजे है जो हवाओं के मुतल्लक है। 5 कस्में हैं। अल्लाह पाक को इख्तियार है कि अपनी मखलूक में से जिस चीज की चाहे कसम खाए। इंसानों के लिए जायज नहीं। इंसान के लिए ये हुक्म है मन कान हालिफन फल यहलिफ बिल्लाह औ लियस्मुत, जो कसम खाना चाहता है अल्लाह पाक की कसम खाए या फिर खामोश रहे, खामोश रहे। तो ये 5 कस्में हैं। इस तरह शुरू होने वाली कुल सूरतें भी 5 ही हैं। जिस तरह वस्साफात, वल आदियात, इसी तरह वल मुरसलात, इस अंदाज पर शुरू होने वाली 5 सूरतें हैं। और ये 5 ही कस्में हैं। उज़रन और नुज़रा, उज़र खत्म करने को। उज़रा, अल्लाह ताला ने अपने नबी भेजे और किताबें उतारी उज़र खत्म करने को। वैसे तो अल्लाह पाक ने हर इंसान की फितरत में रखा है ये अच्छा काम है, ये बुरा है, ये अदल है, ये जुल्म है। हर इंसान की फितरत में रखा है। लेकिन बावजूद इसके फिर अल्लाह पाक ने किताबें उतारी और अपने नबी भेजे। किस लिए? कि कोई बंदा ये ना कह सके कि मेरे पास तो पैगाम ही कोई नहीं आया, ना कोई खुशखबरी देने वाला और ना कोई डराने वाला।
उज़रन, उज़र ख़त्म करने को किसी का उज़र बाकी ना रह जाए, और नुज़रा, या डराने के लिए, डर सुनाने को। एक इसका ये भी फायदा है नसीहत का, ताकि इंसान को डराया जाए। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, यकीनन जिसका वादा तुम दिए जाते हो, लवाक़ि जरूर वाक़े होकर रहेगी। क़यामत जिस तरह हवाएं हैं, इसका निज़ाम भी चलाने वाला अल्लाह का मुल्हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, तो क़यामत भी आकर रहेगी। पहले कसम है और बाद में जवाब कसम है, और इस बात पर कसम खाई गई है, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, यकीनन तुमसे जिस क़यामत का वादा किया जाता है वो जरूर वाक़े होकर रहेगी। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, अब यहां से उन्वान बदल गया है, यहां से एक नया उन्वान शुरू होता है। क़यामत के दिन की बाज अहम तब्दीलियां, क़यामत के दिन की बाज अहम तब्दीलियां, पहला जो उन्वान है वो मुकम्मल हो चुका है, और यहां से दूसरा उन्वान फ़इज़न नुजूम तुमिसत, फिर जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, तुमिसत इनका जो नूर है वो मिटा दिया जाएगा। वइज़ा समाउ फुरजत, और जब आसमान फाड़ दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। ये तब्दीलियां हैं क़यामत के दिन की। वइज़ल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, नुसिफत उनको जर्रा जर्रा करके उड़ाया जाएगा। वइज़र रुसुलु उक़्क़ितत, और जब रसूलों को मुकर्रर वक़्त पर लाया जाएगा। उक़्क़ितत ये वक़्त के माना में है, और जब रसूलों को मुकर्रर वक़्त पर लाया जाएगा, किस लिए कि उन्होंने आके शहादत पेश करनी है, गवाही देनी है कि अल्लाह ताला का पैगाम अल्लाह के बंदों को पहुंच गया है, पहुंचा दिया गया है, सुना दिया गया है। ले अय्यि यौमिन उज्जिलत, फिर कहा जाएगा उन लोगों को कि किस दिन के लिए इन्हें मुअख्खर किया गया। उज्जिलत मुअख्खर किया गया, लोगों को मोहलत दी गई, ढील दी गई। तो ये दिन है लियौमिल फस्ल, फैसले के दिन के लिए। हर इंसान की पकड़ दुनिया में नहीं आती, बल्कि एक दिन मुकर्रर है, वहां तक उस इंसान को मोहलत दी गई है। वमा अदराक मा यौमुल फस्ल, और तुम क्या जानो कि फैसले का दिन क्या है, क्या है फैसले का दिन। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन तकज़ीब करने वालों के लिए बर्बादी है। वमा अदराका, कुरान पाक में कहीं आता है वमा अदराका और कहीं वमा युदरीका। जहां तन वमा अदराका, वहां अल्लाह ताला उस चीज की वजाहत फरमा देते हैं आगे चलकर, और जहां वमा युदरीका, उसका इल्म अल्लाह ताला अपने पास ही रखते हैं। ये अंदाज है किताबुल्लाह का, कुरान मजीद का। अब ये जो आयत करीमा आ गई वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, इस आयत को कहा जाता है आयत तरजीह। तरजीह का माना बार बार आने वाली आयत। ये एक आयत करीमा 10 मरतबा आएगी इस सूरत मुबारक में, तरजीह के साथ, बार बार तकरार के साथ। हलाकत है, उस दिन बर्बादी है तकजीब करने वालों के लिए जो अल्लाह ताला के अहकामात के तकजीब करते हैं। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हम पहले लोगों को
हलाक नहीं कर चुके। अहले मक्का से खिताब है कि तुमसे पहले कौम आद है, कौम समूद है, और फिरौन है और उसकी कौम है, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम, ये सारे लोग मक्का मुकरमा और मदीना पाक के दाएं बाएं करीब करीब रहने वाले थे। इसलिए उनकी मिसाल दी गई है, किसी की रहाइश दाएं है, किसी की बाएं है, कोई शुमाल में है, कोई जनूब में है, सारे। क्या हम पहले लोगों को हलाक नहीं कर चुके? अब यहां से उन्वान फिर तब्दील हो गया है कि पहले जो लोग हैं उनकी हलाकत का तज़किरा और अल्लाह ताला के कुदरत के करिश्मे और उनका बयान और उनको नुमायां करना। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन, फिर हम पिछलों को उनके पीछे लगाएंगे। नुत्बिउ, पीछे लगाएंगे, हम उनके जो पहले हलाक हो चुके हैं, अल आखिरीन, पिछलों को, बाद में आने वालों को, अगर वो भी उसी रवश पर चलते हैं तो उनको भी हलाक कर दिया जाएगा। कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम इसी तरह करते हैं मुजरिमीन के साथ। वैलु यौमइज़िन लिल मुकद्दिबीन, उस दिन तकजीब करने वालों के लिए तबाही है, हलाकत है, तकजीब करने वालों के लिए। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया? महीन, हकीर, हकीर पानी से तुम्हें पैदा नहीं किया? अपनी पैदाइश तो देखो। फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे एक महफूज जगह में रखा। करार, जगह, मकीन, मजबूत, मजबूत जगह के अंदर जो रहमे मादर है। इला क़दरिन मालूम, एक मुकर्रा अंदाजे मुद्दत तक इंसान खाना खाता है तो इतना अरसा तो नहीं वो मैदे या पेट के अंदर रह सकता। अल्लाह पाक ने ये कैसा निजाम बनाया है, उसका टाइम रखा है, 9 माह है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, और वो भी अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखा है। और इतनी देर एक चीज को एक जगह पे ठहरा देना मजबूत ठिकाने में, ये भी अल्लाह का मुल्हाकिमीन की कुदरत है और उसकी कुदरत के करिश्मे हैं। इला क़दरिन मालूम, एक मुकर्रा अंदाजे मुद्दत तक, उस मुद्दत को कोई कम ज्यादा कर नहीं सकता। फ़क़दरना, फिर हमने अंदाजा लगाया, अंदाजा लगाया कि कितनी देर एक बच्चा मां के पेट में रहेगा, उसके महीने और उसके हफ्ते वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के इल्म के अंदर है। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, तो क्या खूब हम अंदाजा लगाने वाले हैं। वैलु यौमइज़िन लिल मुकद्दिबीन, उस दिन तकजीब करने वालों के लिए हलाकत है और तबाही है, जो जुठलाने वाले हैं अल्लाह ताला की आयात को। अलम नजअलिल अर्द किफाता, अब ये फिर एक और निशानी है बहुत बड़ी अल्लाह ताला की कुदरत की। क्या हमने बनाया नहीं जमीन को किफाता समेटने वाली, किफाता समेटने वाली। इंसान जिंदा है तो फिर भी जमीन ही उसको समेट रही है, और मुर्दा है तो फिर भी जमीन ही उसको समेट रही है। हत्ता के वो लोग जो मैयत को दफन करने के कायल नहीं है, दफन नहीं करना बल्कि उसको जला देना है, आग में जला देना है। अजीज भाइयों, ये बताओ कि आग में जलाने के बाद जो राख है और जो हड्डियां हैं वो कहां जाएंगी? वो भी जमीन में जाएंगी ना।
راکھ ہے اور ہڈیاں ہیں جن کو جلایا گیا ہے. تو یہ نظام ہے اللہ پاک کا، اس کو کہتے ہیں نظام فطرت. کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا سمیٹنے والی؟ جو انسان کے پیٹ سے غلاظت نکلتی ہے، بول و براز ہے، اس کو بھی زمین ہی سمیٹتی ہے. اگر اس گندگی کو زمین نہ سمیٹے تو بتاؤ کس طرح یہاں زندگی ممکن ہو، یہاں زندہ رہنا ہی ناممکن ہو جائے. تو زمین ہی سمیٹنے والی ہے. انسان زندہ ہے، انسان مردہ ہے، انسان کی جو غلاظت ہے سب. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. زندوں کو اور مردوں کو، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی سمیٹنے والی زمین ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. اور ہم نے بنایا فیہا اس زمین میں رواسیہ پہاڑ شامخات مضبوط جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اللہ پاک نے یہ لگا دیے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو پلایا، ہم نے پلایا تم کو مَاءً فُرَاتًا پانی میٹھا، فراتا میٹھا، میٹھا پانی ہے اور پینا ہے. اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن پاک میں اس نعمت کا تذکرہ 63 مرتبہ آیا ہے. پیارے رسول علیہ السلام کی جو حیات مبارک کے 63 برس ہیں، تو پانی کی جو نعمت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 63 مرتبہ ہی بیان فرمائی ہے. ماء فراتا پانی میٹھا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. دیکھ لو بھائیو کتنی بار یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، بار بار ترجیح کے ساتھ. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون کہا جائے گا ان کفار سے قیامت کے دن تم چلو، انطلقوا چلو، طرف اس چیز کی، اس عذاب کی جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب تم چلو طرف اس سائے کی، ذل سایہ، ذی 3 شعب 3 شاخوں والا، شعب شاخیں 3 شاخوں والا. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب نہ تو وہ ٹھنڈک والا ہے وہ سایہ، ولا یغنی نہ وہ کفایت کرتا ہے، من اللہب شولے سے. لہب شولہ، سائے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سکون ملتا ہے، لیکن ان مجرموں کے لیے جو سایہ ہے وہ بھی جہنم کی آگ کا اور اس کے دھوئے کا، اس کا فائدہ کوئی نہیں. نہ اس میں کوئی سکون ہے، نہ اس میں کوئی آرام ہے، نہ اس میں کوئی راحت ہے. دنیا میں سائے کے جتنے بھی فائدے ہیں ان ظالموں کو ایک فائدہ بھی نصیب نہیں ہوگا. لا ذلیل نہ وہ ٹھنڈک پہنچانے والا، آرام پہنچانے والا، اور نہ ہی وہ کفایت کرے گا من اللہب شولے سے. انہا ترمی بشرر کالقصر بے شک جہنم کی آگ پھینکتی ہے بشرر اتنے بڑے شولے، کالقصر جس طرح کے محل ہوتا ہے ایک بہت بڑا بنگلہ اور کوٹھی، اتنا ایک انگارہ اس آگ کا. کأنہ جمالۃ صفر گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. جتنا ایک اونٹ ہوتا ہے نا اتنا بڑا ایک انگارہ جہنم کی آگ کا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.
اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.